الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة ضحك عليها نحيا وعليها نموت وبها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمدا شاكرا لنا من أرضك وبنعمك بمزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تهدينا بها جميع والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بيدك على الدرجات وتبلغنا يا أصل الغايات من جميع الخيرات بالحياة والضرورات على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمن أحسن علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع لنا وبينهم في الخلد رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم ربنا تقبل منا وصلاتنا واغفر لنا ذنوبنا ولا تعذبنا إلى يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم أرواحنا وسلم جسدنا وسلم أرواحنا وسلم أخواننا كالمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك وتقى والعفاف والغنى. اللهم جملنا بالعافية والسلام وعافنا بالتقوى والاستقامة وعنا بموجبات الندامة إنك سميع الدعاء. نسألك يا الله باسم الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة الرحمن العظيم الغفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نويت التعلم وتعليم والإفادة والاستفادة وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال. الباب الخامس عشر حقوق الجيران. وأما حقوق الجوار فاعلم أن الجار يستحق ما يستحقه المسلمون كافة وزيادة بسبب الجوار. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجيران ثلاث جار له حق واحد وجار له حقان وجار له ثلاثة حقوق. فالجار الذي له ثلاثة حقوق الجار المسلم ذو الرحم. والجار الذي له حق واحد الجار المشرك. والجار الذي له حقان الجار المسلم. فإثباته الحق للمشرك بسبب الجوار دل على تأكد حق الجوار. قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. Di antara hak-hak kita terhadap sesama manusia ada di antaranya hak kepada sesama tetangga. Maka yang harus kita ketahui bahwasanya tidak ada seseorang itu bisa hidup tanpa adanya tetangga. Setiap kita hidup pasti perlu dengan yang namanya tetangga. Orang kalau hidup tanpa tetangga itu tidak bisa. Ya, tentu ya harus ada yang namanya tetangga. Ya. Baik tetangga itu ya merupakan orang yang baik atau tidak. Keberadaan tetangga ini tidak bisa sesuai dengan keinginan kita. Bahwasanya kalau kita punya rumah tetangganya harus baik, tidak bisa. Ya. Kalau kita punya rumah tetangganya harus ramah, tidak bisa. Ya, keberadaan tetangga itu bukan kehendak kita. Maka mendapatkan tetangga yang baik atau mendapatkan tetangga yang tidak baik, ya itu adalah merupakan ujian bagi kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu sendiri mendapatkan tetangga yang tidak baik. Artinya keberadaan tetangga yang baik atau bahkan yang tidak baik itu adalah merupakan ujian untuk kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan menguji kalian, bukan saja ujian itu berupa keburukan, tapi ujian itu juga berupa kebaikan. Yang semua ujian itu adalah merupakan fitnah. Maka oleh karena itu, ya apabila kita mendapatkan tetangga yang baik, kita bersyukur kepada Allah. Akan tetapi apabila kita mendapatkan tetangga yang kurang baik, maka senantiasa bersabar. Dan tetangga itu punya hak yang harus kita penuhi. Sebagaimana kita memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang lain, tetangga juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh tetangganya.
Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali, yastahiqqu ma yastahiqquhul muslimun. Sebagaimana orang muslim memiliki hak, maka tetangga juga memiliki hak. Ya. Kafatan, di mana haknya tetangga ini kafatan, yaitu secara menyeluruh. Tidak ada tetangga itu dibaikkan setengah-setengah. Ya. Kalau ketemu senyum, tidak lebih daripada itu, tidak. Tapi kebaikan ini secara menyeluruh dalam hal apapun. Dalam hal berbicara, dalam hal bertutur kata, dalam hal bergaul, dalam hal berkomunikasi, dalam hal bersikap. Ya, maka semuanya itu ya termasuk hak-hak yang harus kita penuhi kepada sesama tetangga. Wa ziyadatan bisababil jiwa. Kalau kepada sesama muslim saja kita wajib berlaku baik, ya. Dan itu bukan merupakan tetangga kita. Lalu bagaimana dengan tetangga kita yang statusnya juga seorang muslim? Udahlah dia itu tetangga, kemudian dia itu seorang muslim, maka di sini kata Imam Ghazali, ya, yastahiqqu ziyadatan bisababil jiwa. Dia berhak untuk mendapatkan hak yang lebih disebabkan statusnya bukan hanya sebagai tetangga, tetapi juga sebagai seorang muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Al-jiranu thalathun. Tetangga itu ada 3 macam. Jarun lahu haqqun wahidun. Ada tetangga yang memiliki satu hak. Wa jarun lahu haqqani. Dan ada tetangga yang memiliki 2 hak. Wa jarun lahu thalathatu huquqin. Dan ada tetangga yang memiliki 3 hak. Jadi ada tetangga yang memiliki 1 hak, ada tetangga yang memiliki 2 hak, ada tetangga yang memiliki 3 hak. Fal jarul ladzi thalathatu huquqin. Adapun tetangga yang memiliki 3 hak, artinya dia memiliki hak yang lebih. Ya, 3 haknya. Yang pertama adalah al-jar, karena dia itu tetangga, al-muslim, dan dia itu beragama Islam, war-rahimi, dan dia memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Ya, berarti dia punya 3 hak. Karena dia tetangga, karena dia muslim, dan karena dia itu memiliki hubungan kekerabatan. Dan ini haknya jauh lebih banyak ketimbang tetangga yang hanya memiliki 2 atau 1 hak terhadap kita. Kenapa demikian? Karena pertama, karena dia tetangga kita. Yang kedua adalah karena dia seorang muslim. Dan yang ketiga adalah karena dia memiliki kekerabatan. Nah, ini biasanya kan ada orang bertetangga dengan keluarganya. Ya, sampingnya siapa? Bibinya. Sampingnya siapa? Sepupunya. Sampingnya siapa? Keponakannya. Sampingnya siapa? Pamannya. Sampingnya siapa? Saudara kandungnya. Ya, maka ingat, kalau kita punya tetangga yang dia itu adalah tetangga kita, kemudian dia itu seorang muslim, dan kemudian dia memiliki hubungan kekerabatan, maka dia berhak mendapatkan 3 hak dari kita. Artinya dia lebih unggul daripada tetangga-tetangga yang lain. Andaikan ada sesuatu yang harus kita utamakan, maka kita lebih mengutamakan tetangga yang ini. Ya, kita harus mengutamakan tetangga yang memiliki hak yang lebih, karena dia tetangga, karena dia muslim, dan karena dia memiliki hubungan kekerabatan. Apa alasannya? Alasannya sangat kuat, karena dia memiliki hubungan kekerabatan. Karena baik di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memperbaiki hubungan kekerabatan. Wa atidil qurba, dan berikan kepada mereka hak, karena mereka sebagai kerabat kita. Begitu juga di dalam sabda Nabi SAW bagaimana tentang keutamaan
berbuat baik kepada orang yang memiliki hubungan kekerabatan. Karena kalau kita berbuat baik kepada orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, maka itu akan berdampak kepada kerabat yang lain. Tapi kalau misalkan kita berbuat baik kepada tetangga, maaf ini sebagai perbandingan saja, tetangga ini tidak punya hubungan kekerabatan kepada kita, maka kebaikan kita itu hanya berdampak kepada dirinya, tidak akan berdampak kepada keluarganya. Tapi kalau tetangga ini punya hubungan kekerabatan dengan kita, atau siapapun yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, maka ketika kita mengutamakan, maka di situ ada nilai lebih. Apa? Yaitu akan berdampak kebaikan itu kepada kerabat yang lain. Ini gimana ceritanya dia tetangga dengan sepupunya tidak bertegur? Ya enggak? Ada kan? Ya ada. Ya, dia bertetangga dengan pamannya tidak bertegur, padahal dia keponakan. Bahkan ada tetangganya itu adalah merupakan saudara kandungnya sendiri, bahkan tidak bertegur sapa. Ya, itu tidak bertegur bukan sehari dua hari, bahkan sampai bertahun-tahun. Ya, bahkan sampai lebaran tidak ada yang mau saling mengunjungi. Ini sebab apa, wahai saudaraku? Ini disebabkan minimnya pengetahuan kita tentang hak kepada sesama manusia. Sehingga kita merasa bahwasanya ketika kita tidak lagi butuh kepada orang lain, ya, maka tidak membuka peluang kita untuk memenuhi hak-hak mereka. Tidak boleh seperti itu. Ya, Nabi SAW itu diuji dengan tetangga yang tidak baik. Di antaranya siapa? Abu Lahab. Ya, Abu Lahab itu adalah paman Nabi itu sendiri. Tapi Nabi tetap menghormati Abu Lahab karena sebagai paman. Istri Abu Lahab namanya siapa? Bukan Ummu Lahab. Ya, ya kan? Nah, karena suaminya namanya Pak Rahman, istrinya Bu Rahman. Ya, bukan. Ya, istri Abu Lahab namanya Ummu Jamil. Ya, Ummu Jamil. Ummu itu artinya apa? Ibu. Jamil? Jamil. Artinya apa? Ibunya Jamil. Wanita yang paling cantik sekota Mekah. Itu istri Abu Lahab. Saking cantiknya diberi gelar Jamil. Ummu Jamil. Nah, kalau istilah bapak-bapak dulu itu apa? Bunga desa. Bunga desa atau primadona? Ya, ya kan? Itu Ummu Jamil. Tapi sayangnya Ummu Jamil ini kerjanya tiap malam apa? Tiap malam mempersiapkan sesuatu untuk menjadi sesuatu ini dijadikan yang akan menghalangi jalannya Nabi SAW. Setiap malam mengumpulkan kayu bakar, bukan untuk masak, tapi untuk apa? Untuk menutupi lorong yang akan dilewati oleh Nabi. Dikumpulkan kayu itu supaya Nabi tidak bisa lewat. Makanya diabadikan ceritanya di dalam surah Al-Lahab. Ya, tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma sayasla naran wa imra'atuhu hammalatal hatab. Adapun istrinya senantiasa membawa kayu bakar. Ya, tujuan apa untuk membawa kayu bakar? Tujuannya adalah untuk menghalangi jalan baginda Nabi SAW. Jadi Nabi kalau mau lewat ada kayu bakar, tak bisa lewat. Itu yang dilakukan oleh Ummu Jamil, istri Abu Lahab. Di sisi lain Nabi punya tetangga yang kerjaannya itu apa? Kerjaannya itu adalah setiap malam menaruh kotoran onta di depan pintu Nabi SAW. Jadi kotoran onta itu disimpan di depan pintu Nabi, ya kan? Nah, supaya ketika Nabi keluar melihat ada kotoran onta, tidak jadi nak keluar. Tapi sama Nabi dibersihkan. Sambil Nabi itu berkata apa? Berkata, ni'mal jiran. Saya punya tetangga sebaik-baik tetangga. Tapi kalau kita umatnya beda, ya kan? Ayamnya singgah ke rumah kita, buang kotoran di teras. Kita bilang bukan sebaik-baik tetangga. Ya, tetangga pekong.
Yang buang ajar tetangganya, ayam dibiarkannya buang air di depan rumah kita, ya kan? Itu bedanya kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja tidak lepas daripada gangguan tetangganya. Jadi kalau alasan kita tidak bisa sabar dengan sikap tetangga, yang mohon maaf barangkali tetangga kita tidak sekejam tetangga Nabi. Tetangga kita tidak sekejam tetangga Malik bin Dinar. Tetangga kita tidak sekejam tetangganya Imam Hasan Al-Basri. Ya. Maka kita mestinya bersyukur. Ya. Kesabaran Imam Malik bin Dinar terhadap tetangganya yang seorang Yahudi itu luar biasa. Apa? Tetangganya itu sengaja bikin kamar mandi yang temboknya itu ya bersebelahan dengan tembok kamarnya Imam Malik bin Dinar. Jadi otomatis rembes kan? Itu yang dilakukan setiap hari. Ya, dia mandi. Ya, kalau zaman dulu tidak seperti zaman sekarang. Kalau zaman dulu tidak ada yang namanya aquadrop. Ya kan? Tidak ada yang namanya pelapis anti bocor. Tidak ada yang namanya cat. Zaman Imam Malik bin Dinar masih tanah liat. Mandi tetangganya. Itu air mandinya itu rembes ke kamar ke kamarnya Imam Malik bin Dinar. Ya, seorang imam. Ya. Tapi Imam Malik bin Dinar itu senantiasa bersabar. Sampai yang tidak sabar itu tetangganya sendiri. Biasa yang tidak sabar itu yang diuji. Betul tak? Ini yang uji yang tidak sabar. Sudah bertahun-tahun dia kerjakan, akhirnya didatangi rumah Malik bin Dinar. Ya, wahai Malik bin Dinar, gimana kabar? Baik, kata Malik bin Dinar. Ada apa Pak? Enggak, saya mau ngecek rumahnya. Boleh masuk rumahnya? Boleh, silakan. Dilihatnya benar itu air rembes. Maka kemudian dia bertanya, ya kenapa kau bisa sabar seperti ini? Kata Malik bin Dinar, saya senantiasa teringat dengan sabda Nabi SAW. Mazalu Jibril yusini bil jarri hatta zanantu annahu sayuwarrifuhu. Sesungguhnya Jibril senantiasa berwasiat kepadaku bahwasanya agar kita senantiasa memiliki hubungan yang baik dengan tetangga, sehingga aku mengira bahwasanya Jibril ini akan mewariskan kepadaku. Ya, artinya apa? Perintah untuk sabar terhadap ulah tetangga ini sampai-sampai Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk turun menyampaikan kepada Nabi SAW. Melihat perintah ini sangat penting. Ya. Kalau sabar terhadap saudara, sabar terhadap teman kerabat, ya, kesabaran itu tidak Allah perintahkan melalui malaikat Jibril. Tapi untuk tetangga ini Allah perintahkan melalui malaikat Jibril. Maka Nabi Muhammad melihat dan mengira bahwasanya ya perintah untuk menghormati kepada tetangga ini adalah merupakan perintah yang sangat penting. Ya, inilah akhlak Nabi SAW yang ditiru oleh para leluhur kita radhiyallahu anhum ajma'in. Di samping itu juga ada yang namanya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini ya mengalami tinggal di sebuah rumah yang kebetulan di atasnya itu tinggal seorang orang yang bukan beragama Muslim. Ya, apa yang diterima oleh Imam Hasan Basri? Yang diterima oleh Imam Hasan Al-Basri adalah setiap hari tetesan airnya itu rembes ke bawah. Tapi sama Imam Hasan Basri dikadah terus. Nah, ketika Imam Hasan Basri sakit, tetangganya ini turun jenguk. Dilihatnya air dari atas itu netes. Ditanya, wahai Imam, ini air dari mana? Air dari rumah kamu, kata Imam Hasan Basri. Oh iya ke? Iya. Siapa lagi rumahnya di atas kalau bukan rumah kamu? Udah berapa lama seperti ini? Kira-kira kurang lebih 20 tahun. Oh, itu malunya dia punya tetangga. Akhirnya tetangganya itu minta maaf kepada Imam Hasan Al-Basri. Ya. Ada bagaimana Imam Hasan Basri itu sabar terhadap
terhadap apa yang beliau terima dari tetangganya. Begitu juga dengan yang namanya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu punya tetangga stres. Ini barangkali kita mengalami ini, punya tetangga stres. Setiap Imam Abu Hanifah mengajar, tetangganya itu keluar mukul tiang-tiang rumah, bukan tiang listrik tapi tiang rumah. Zaman dulu belum ada listrik kan? Ya. Dipukulnya tiang-tiang rumah itu supaya yang belajar kepada Imam Abu Hanifah itu terganggu. Dipukul, kadang dia teriak-teriak, kadang dia bernyanyi, kadang dia mengeluarkan syair. Ya, yang belajar kepada Imam Abu Hanifah ini lama kelamaan terganggu. Akhirnya apa? Saking tidak sabarnya, murid-murid Imam Abu Hanifah ini melaporkan hal itu kepada siapa? Satpol PP. Nah, zaman dulu setidaknya ada semacam Satpol PP, ya, pihak keamanan kerajaan, ditelepon. Maka kemudian ditangkap, diamankan atau direhab. Nah, suatu saat Imam Hasan al-Basri, Imam Abu Hanifah ketika ingin mengajar, ya, selesai mengajar, ya, beliau bertanya kepada murid-muridnya, adakah kalian melihat orang yang biasa teriak-teriak ketika kita sedang belajar? Kata murid-muridnya, dia sudah diamankan oleh pihak keamanan. Alhamdulillah, kata murid sebagian yang lain. Kata Imam Abu Hanifah, kenapa kalian alhamdulillah? Kenapa kalian bersyukur kepada Allah? Kata murid-muridnya, ya kami bersyukur karena dia tidak ganggu kami lagi. Maka kemudian di malam itu juga Imam Abu Hanifah minta kepada murid-muridnya untuk mengantarkan, ya, dirinya kemana? Ke penguasa, karena untuk membebaskan orang itu sesuai dengan keputusan penguasa, haknya penguasa. Pergi ke rumah sultan, rumah raja. Sampai di sana diketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata pengawal. Siapa? Nu'man. Saya Nu'man. Nu'man itu nama Imam Abu Hanifah. Ya. Nu'man Abu Hanifah, ya. Terkejut. Datang malam-malam. Ada apa? Wahai Imam, saya minta tolong agar orang yang sedang mengalami gangguan jiwa di gang saya dibebaskan. Kata pengawalnya, ini bukan hak kami, tapi hak raja. Nah, kalau begitu, kasih tahu raja ini. Raja sedang istirahat. Kasih tahu sekarang, saya sedang datang. Maka akhirnya digedor kamar raja. Ya. Wahai raja, ada apa? Ada Imam Abu Hanifah datang. Apa raja bilang? Tidak mungkin Imam Abu Hanifah itu datang siang-siang. Ya. Tidak, ini benar Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah sudah datang, berarti ini berkaitan dengan sesuatu yang sangat penting. Imam Abu Hanifah itu tidak pernah datang ke sini. Biasanya saya yang datang ke sana. Akhirnya sudah diganti baju, ya, keluar menemui Imam Abu Hanifah. Kata Imam Abu Hanifah, wahai raja, benarkah saya punya tetangga ditahan karena alasan gangguan jiwa? Ya betul, karena itu laporan daripada masyarakat. Ya. Kata Imam Abu Hanifah, tolong lepaskan. Apa kata rajanya? Besok saya lepaskan. Kalau malam-malam ini nak mulai surat apa payah lagi? Nak ngambil kop surat, nak ngambil apa dan sebagainya. Ya. Apa kata Imam Abu Hanifah? Kalau bisa malam ini saya minta dibebaskan. Kalau dibebaskan besok akan dilihat orang di madu. Saya minta malam ini dibebaskan. Kadang tidak banyak yang lihat. Lihat bagaimana Imam Abu Hanifah itu menjaga aib tetangganya. Ya, tidak dibebaskan di siang hari. Kenapa? Kalau dibebaskan di siang hari, khawatir orang banyak lihat. Karena siang hari waktu beraktivitas, Imam Abu Hanifah minta dibebaskan di malam hari. Akhirnya sudah kata raja, kalau memang begitu wahai Imam, kan kita lepaskan. Dilepaskan oleh raja, kemudian sama Imam Abu Hanifah ditunggu. Begitu tetangganya itu keluar, digandeng tangannya, kemudian tetangganya itu bilang apa? Tetangganya bilang, saya mengira sesungguhnya seburuk-buruknya orang itu adalah tetangga saya. Tapi sekarang saya mengetahui justru seburuk-buruknya orang itu adalah saya sendiri, dan sebaik-baik orang itu adalah tetangga saya sendiri, yaitu Imam Abu
Maka pada saat itu dia sembuh dari stresnya dan kemudian menjadi murid Imam Abu Hanifah. Allah. Ini kalau sekelas Imam Abu Hanifah tetangganya. Kalau kelas kita, kalau bisa tambah lagi waktunya di penjara. Ya kan? Ini kelasnya Imam Abu Hanifah. Makanya beliau mengamalkan sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jar." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ingat, Nabi tidak mengatakan memuliakan tetangga yang baik, memuliakan tetangga yang seakidah, memuliakan tetangga yang seagama, memuliakan tetangga karena tetangga lama. Tidak. Tapi Nabi memakai kalimat umum, siapapun tetangga kita, baik dia itu muslim atau tidak, punya kerabat dengan kita atau tidak, baik dia itu orang lama atau orang baru, baik sesuku atau tidak, tetap kewajiban kita memperlakukan tetangga itu dengan baik. Sampai Nabi SAW memberikan perhatian kepada hak tetangga itu melalui sabdanya yang berbunyi, apa kata Nabi SAW? "Idza tabakhtum maraqatan fa'akthiru ma'aha wa ta'awad jirana." Kalau kalian sedang masak, kebetulan kalian sedang masak yang jenis masakannya itu punya kuah, maka banyakkan kuahnya, kemudian perhatikan tetangganya. Artinya tetangga punya hak untuk mendapatkan bagian dari apa yang kita masak. Kenapa? Karena terkadang bau ketika kita masak itu sampai tercium oleh tetangga. Ini kadang siang dia tetangga kita cuma dapat bau ya tak? Barangnya tak ada. Yang mana tetangga ni masak ni? Kita cuma dapat bau saja. Sampai Nabi SAW memerintahkan untuk melebihkan kuahnya. Kenapa? Karena supaya tetangga kita itu tidak kebagian baunya saja, tetapi juga kebagian barangnya. Tapi jangan jadi kasih kuah tak ada isinya. Kalau cuma dikasih kuah tak ada isinya, kasihan juga tetangga kita. Ya kan? Walaupun kita memberikan lebih banyak kuah daripada isinya, tapi setidaknya tetangga kita sudah memenuhi haknya sebagai tetangga. Jadi kita tidak boleh cibir. Jangan mencibir kita walaupun dikasih sesuatu yang mohon maaf banyak kuahnya atau sesuatu yang tidak kita senangi, kita terima. Karena tetangga kita menjalani kewajiban. Kecuali tetangga kita tahu kita tidak boleh makan ini, dikasih sesuatu yang dilarang, itu tetangga kejam namanya. Ya kan? Udah tahu kita ni asam urat, jalan dengan pengkang depan dia, dikasih peng satu toples. Ini nama tetangga nak bunuh kita. Ya tak? Ya kan? Kita sebagai tetangga juga harus pengertian apa yang baik untuk tetangga kita, apa yang tidak baik jangan kita berikan. Itulah indahnya bagaimana apabila kita itu memperlakukan hak-hak terhadap tetangga. Kemudian kata Nabi SAW, ada tetangga yang punya dua hak terhadap kita. Siapa? Mereka adalah al-jar al-muslim, tetangga sekaligus satu akidah dengan kita. Itu haknya dua. Kemudian ada juga tetangga yang punya satu hak terhadap kita, apa? Al-jar al-musyrik, tetangga yang tidak seagama dengan kita. Kenapa kita harus baik kepadanya? Karena dia tetangga. Walaupun dia tidak seagama, karena dia punya hak. Kenapa kita lebih baik kepada tetangga yang di sebelahnya? Karena dia tetangga saya, sekaligus dia sesama muslim, satu agama dengan saya. Kenapa Anda lebih baik kepada tetangga yang ada di samping sebelah kanan rumah Anda ketimbang yang ada di sebelah kiri dan ada di belakang? Karena sebelah kanan ini selain dia tetangga, selain dia itu muslim, dia juga punya kekerabatan dengan saya, punya hubungan kekerabatan. Jadi wajar
kalau misalkan dia itu mendapatkan hak yang lebih. Ya, karena dia punya tiga hak yang harus dipenuhi. Nah, itu penjelasan daripada Imam Ghazali. Wa amma huququl aqarib war rahim faqala alaihi salatu wassalam yaqulu Allah ta'ala ar-rahman ar-rahim wa hadhihi ar-rahim syaqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu wa qala azza wa jalla li Musa salawatullah alaihi wa salami ya Musa innahu man barra walidayhi wa aqani katabtuhu barran wa man aqqa walidayhi wa barrani katabtuhu aqan. Dan di antara hak-hak yang harus kita penuhi juga adalah hak kepada orang yang memiliki hubungan kekerabatan dan hubungan rahim kepada kita, seperti saudara kandung, ya, seperti sepupu, seperti keponakan. Nah, itu adalah mereka orang-orang yang juga memiliki hak yang harus kita penuhi. Sehingga kita diwajibkan untuk memperbaiki hubungan kita kepada mereka. Nah, makanya Imam Nawawi menjelaskan di dalam sabda Nabi SAW tentang keutamaan menyambung tali silaturahmi. Kata Imam Nawawi rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid darin, kata beliau bahwasanya ya, cara untuk memperbaiki hubungan kepada kerabat itu ada dengan beberapa cara. Yang pertama tentu dengan mengunjungi. Ini yang paling afdal. Kalau tidak bisa saling mengunjungi, maka saling memberikan hadiah. Karena tentu hadiah itu diberikan kepada orang yang kita cintai. Ya, makanya ada semacam perkataan dikatakan tahadu tahabbu, saling memberilah kalian, saling menghadiahkanlah kalian, maka kalian akan semakin saling mencintai. Nah, kita juga kepada tetangga demikian, saling memberi, ya kan? Tetangga beri ini, kita balas beri itu. Ya, ketika tetangga memberikan kita sesuatu, yang mana sesuatu itu harus kita kembalikan, seperti tempat, maka tidak mungkin kita kembalikan dalam keadaan kosong. Kita kembalikan dalam keadaan di dalamnya itu ada sesuatu, saling memberi. Ini menunjukkan ketika saling memberi itu akan akan memperkuat hubungan kita kepada orang yang kita beri, entah itu tetangga, entah itu teman, entah itu kerabat. Kemudian kata Imam Nawawi, selain saling memberi, maka kalau tidak bisa, tidak punya harta untuk yang diberikan, harta tidak lebih, ya, untuk memberikan sesuatu, maka dengan saling menanyakan kabar. Saling menanyakan kabar itu bagian daripada silaturahim. Ya, jadi silaturahim itu tidak hanya saling mengunjungi. Kalau jauh kita tidak bisa mengunjungi, apakah tidak punya cara lain? Ada, dengan memberikan hadiah. Kalau misalkan kita tidak punya harta lebih untuk diberikan kepadanya, bagaimana? Dengan menanyakan kabar. Menanyakan kabarnya melalui anaknya, menanyakan kabarnya melalui keluarganya, menanyakan kabarnya melalui istrinya. Itu bentuk silaturahim. Ya. Kalau tidak bisa, kata Imam Nawawi, adalah dengan apa? Dengan cara menyampaikan salam. Nah, tolong ya, salam buat orang tua. Ya, bilang dari ini. Nah, itu bentuk silaturahim. Ya, dengan menyampaikan atau mengucapkan salam. Itu bentuk silaturahim. Terkadang ada teman, ada keluarga, ada kerabat yang terkadang WA kita hanya sekedar untuk menanyakan kabar. Ya, tujuannya apa? Itu bagian daripada silaturahim. Itu yang harus kita ketahui. Karena mereka menyempatkan dan menyisihkan waktu untuk menanyakan kabar tentang kita. Berarti itu adalah bentuk daripada perhatian, dan itu hak yang telah mereka penuhi. Jadi kita tidak boleh berharap yang lebih. Ada yang dia handphone, ya, mana pernah mau datang.
Kan kadang ada orang seperti itu. Paling dia cuma WA ya, mana pernah mau nelpon. Paling dia cuma kirim salam ya, mana pernah dia mau datang ke kita. Tidak boleh seperti itu. Ya, terkadang keadaan orang ya itu tidak serta-merta kita pahami bagaimana keadaannya. Bisa jadi dia terhalang, bisa jadi dia berhalangan, bisa jadi dia tidak sempat, bisa jadi dia ada dalam keadaan udzur sehingga tidak sempat untuk mengunjungi kita, tidak sempat untuk menelpon kita. Tapi kita harus bersyukur bahwasanya dengan bentuk tulisan atau berkirim salam itu adalah bagian daripada perhatian. Dan yang terakhir kata Imam Nawawi adalah dengan saling mendoakan. Ya, dengan saling mendoakan itu adalah bagian daripada silaturahim. Nah, lihat bagaimana indahnya agama Islam ini. Ya, indahnya syariat yang Allah turunkan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agama Islam ini adalah agama yang menjunjung tinggi sebuah ikatan. Baik ikatan itu dibangun atas dasar nasab atau ikatan karena sebab kekeluargaan dan kekerabatan, atau ikatan karena sebab tetangga, atau ikatan karena sebab agama. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Fa aslihu baina akhwaikum. Maka hendaknya kalian itu saling memperbaiki ya antara hubungan kalian. Sehingga Allah Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ar-Rahmanur Rahim. Saya adalah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Wa hadhir rahimu syaqaqtu laha isman min ismi. Dan ini Ar-Rahim ya, saya ambil daripada satu di antara nama-nama saya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sematkan dan saya ambil daripada nama-nama saya. Faman wasalaha wasaltuhu. Barang siapa yang menyambung ya hubungannya, maka sama halnya dengan dia menyambung hubungannya denganku. Wa man qata'aha qata'tuhu. Dan barang siapa yang memutuskan hubungannya, ya artinya hubungan kita dengan saudara kita, hubungan kita dengan kerabat kita, ya, maka aku juga akan memutuskan hubungan dengannya. Ya, arti memutuskan di sini bukan artinya tidak diakui sebagai hamba Allah, tetapi arti memutuskan di sini artinya adalah putus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberadaan kita tidak lagi dipandang rahmat bagi Allah. Keberadaan kita tidak lagi bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu resiko bagi orang yang suka memutuskan hubungan. Maka dalam perkara hubungan rahim ini lebih utama daripada hubungan yang lain. Ya, jangan sampai kita itu ya cenderung baik kepada teman tapi tidak baik kepada saudara. Itu salah. Oh, karena teman loyal sama saya, Pak Ustaz. Sedangkan saudara enggak. Iya, teman loyal itu pasti ada alasan. Kenapa teman loyal kepada kita? Karena kita loyal kepadanya. Kalau kita tidak loyal kepada teman, tidak ada loyal tidak ada teman mau loyal dengan kita, betul tidak? Kenapa teman suka traktir kita? Ya karena kita suka traktir teman. Itu saja. Tapi beda dengan yang namanya saudara. Saudara ini lahir dari rahim orang tua kita, dan kita juga lahir dari rahim yang sama. Ya. Yang menghendaki saudara kita lahir dari rahim ibu kita, itu kita atau Allah? Kita atau Allah? Jadi apapun keadaan saudara kita ya harus kita terima. Apapun kekurangan saudara kita, walaupun saat sekarang ini kita baik, saudara kita tidak baik. Walaupun saat sekarang ini kita soleh, saudara kita ahli maksiat, tetap dia itu saudara kita. Tidak ada sebab yang menjadikan saudara itu ya putus hubungannya dengan kita, apapun alasannya, tidak ada sebab.
apalagi yang berkaitan dengan harta. Kalau perkara akhirat saja tidak menyebabkan hubungan persaudaraan itu bisa putus, apalagi perkara yang sepele, perkara dunia. Ya. Oh, karena dia Pak Ustaz merugikan nama besar keluarga, karena dia begini. Iya, tidak bisa kiri. Itu adalah sebuah kesalahan. Tapi lebih besar lagi kesalahan ketika kita tidak mengakui dia itu adalah saudara. Lihat bagaimana Nabi punya paman Abu Lahab. Pernah tidak Nabi mengatakan Abu Lahab itu bukan paman saya? Pernah tidak Nabi mengatakan bahwa saya kekerabatan antara saya dengan Abu Lahab putus? Tapi justru Abu Lahab itu sendiri yang memutuskan kekerabatan dengan Nabi. Kenapa? Karena Abu Lahab memerintahkan kedua putranya untuk mentalak istri-istri mereka, yang mana istrinya itu adalah putri-putri Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi tidak ada alasan kita untuk memutuskan hubungan dengan kerabat. Tidak ada alasan. Terlahir mereka dengan segala macam kekurangan, itu sudah kehendak Allah, ujian buat kita. Kita maunya punya saudara yang sukses, punya saudara yang ganteng, punya saudara yang sempurna, punya saudara yang berhasil. Inginnya kita seperti itu. Tapi Allah berkehendak lain. Inginnya kita punya saudara yang tampan. Inginnya kita punya saudara yang mapan, sukses dari segi karir, sukses dari segi usaha. Tapi kenapa saudara saya ini mengangkat Pak Ustaz? Wah, sian saya lihat. Bukan kehendak kita, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian buat kita. Makanya sampai-sampai dikatakan dalam sebuah riwayat, makanan yang kita berikan kepada saudara itu jauh lebih bermanfaat daripada makanan yang kita berikan kepada orang lain. Makanan yang kita berikan kepada saudara itu jauh lebih bermanfaat dari makanan yang kita berikan kepada orang lain. Kalau makanan yang kita berikan kepada orang lain, ya, itu kebaikannya hanya untuk orang tersebut. Tapi kalau makanan yang kita berikan kepada kerabat atau kepada saudara kita, manfaatnya itu juga untuk persaudaraan kita. Makanya sampai-sampai dikatakan oleh Nabi SAW, dinarun anfaqta fi sabilillah, wa dinarun anfaqta fi aqti raqabah, wa dinarun anfaqta ala ahli. Ditanya Rasulullah oleh sahabat, ya Rasulullah, mana yang lebih utama? Ya, harta yang kami infakkan untuk berperang di jalan Allah, harta yang kami infakkan untuk membebaskan budak, atau harta yang kami infakkan untuk kerabat? Kata Nabi SAW, harta yang kalian infakkan untuk kerabat itu jauh lebih bermanfaat daripada harta kalian berikan kepada orang lain. Ini terkadang kita berlaku sebaliknya, karena kita memang suka sesuatu yang terbalik, baik kepada teman tapi tidak baik kepada saudara. Apalagi waktu hari raya, ya kan? Kita lebih memprioritaskan datang ke rumah atasan kita, manajer kita, direktur kita, bos kita, ketimbang kita mendatangi rumah saudara kita. Padahal sudah jelas bagaimana perintah Allah, perintah Nabi SAW untuk membangun hubungan kekerabatan. Membangun itu bukan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tetapi senantiasa memperbaiki. Ya Allah, kalau kita susah, siapa yang datang terlebih dahulu? Saudara. Kalau kita sakit, siapa yang jenguk kita terlebih dahulu? Saudara. Mereka lahir, mereka ada dengan keadaan seperti ini, bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Apapun kekurangannya, itu menjadi ujian bagi kita agar Allah mengangkatkan derajat kita, agar Allah melipat gandakan pahala kita. Ya, makanya sampai-sampai ya, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Allah Musa, apa kata? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wahai Musa, barang siapa yang berbuat baik kepada kerabatnya, sekalipun dia itu tidak memiliki hubungan yang baik kepada saya, kata Allah,
maka akan saya masukkan ke dalam golongan orang-orang yang berbuat baik. Tapi sebaliknya, barang siapa yang tidak berbuat baik kepada kerabatnya, sekalipun dia itu taat kepada saya, maka akan saya masukkan ke dalam golongan orang-orang yang durhaka kepada saya. Lihat bagaimana perhatian Allah terhadap hubungan kekerabatan. Maka hubungan kekerabatan itu sangat penting. Ya, berapa jumlah saudara kita? Kita harus ingat. Kita harus hafal di mana mereka tinggal. Kunjungi mereka kalau mereka sakit. Tanyakan keadaan mereka. Ya, senantiasa kita itu saling menanyakan kabar. Apalagi di zaman sekarang ini mudah, tinggal bikin grup. Ada grup WA, betul tidak? Ada grup WA saling menanyakan kabar. Ya, walaupun kita tidak bisa saling mengunjungi, Allah mudahkan kita untuk bersilaturahmi. Ini menunjukkan bagaimana pentingnya hubungan kekerabatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hubungan kita dan menjauhkan dari berbagai macam sesuatu yang dapat merusak hubungan kita. Dan semoga Allah tanamkan di dalam diri kita sifat ihsan, sifat iffah, dan sifat yang lembut serta perhatian terhadap kekerabatan dan saudara kita. Dan semoga kita menjadi tetangga yang baik untuk tetangga yang lain. Dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada tetangga kita yang belum bisa berbuat baik kepada tetangganya. Dan semoga Allah memberikan hikmah dan hidayah kepada tetangga yang belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah karuniakan kepada kita kesabaran dan kekuatan untuk senantiasa menjalin hubungan kepada tetangga, menjalin hubungan kepada kerabat, dan menjalin hubungan kepada saudara. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan di dalam hubungan ini rahmatnya dan keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa tahun yang lalu saya pernah baca di WA bahwa dengan kemajuan teknologi saat ini kita kan mempunyai banyak grup Ustaz. Jadi umumnya yang pertama membuka HP itu dan menyampaikan salam. Kemudian kita selaku anggota kan ada yang membuka HP itu kabar atau siang. Kemudian dari salam yang pertama itu sudah banyak yang menjawab salam itu. Kemudian menurut saya juga lupa yang menyampaikan itu bahwa untuk kita yang membuka HP itu setelah ada yang menjawab salam itu, ya kita tidak wajib lagi untuk menjawabnya. Ya cukup kita mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh di dalam hati kita saja. Apakah hal ini sudah betul dengan sebenarnya? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi hukum mengucapkan salam itu sunnah. Menjawab salam hukumnya tapi wajib itu adalah tergantung. Kalau misalkan ketika kita mengucapkan salam kepada satu orang, ya yang ada cuma satu orang, entah itu melalui telepon atau di suatu tempat, maka satu orang ini wajib menjawab salam yang kita ucapkan. Hukumnya wajib secara individu, fardhu ain. Tapi kalau misalkan kita mengucapkan salam ya kepada orang yang lebih daripada satu orang berada di suatu tempat atau satu grup, maka hukum salam itu berubah menjadi fardhu kifayah. Artinya kalau satu orang saja menjawab salam maka sudah cukup. Ya, kewajiban yang lain gugur. Jadi kita tidak boleh tersinggung kalau yang menjawab salam cuma satu. Karena kewajiban menjawab salam bagi yang lain setelah ada yang menjawab salam, maka kewajibannya gugur. Jadi dia tidak dosa. Ya, ingat, dia tidak dosa karena sudah ada yang jawab. Jadi kalau misalkan kita buka WA group, ya ada yang mengucapkan salam sementara belum ada yang jawab, ya kita jawab.
Ya, karena kita membaca, ya kan, kewajiban kita untuk menjawab, ya kan. Tapi kalau misalkan sudah dijawab, maka sebagai orang yang mengucapkan salam, kita tidak boleh tersinggung. Ngapa yang jawab salam cuma satu ya? Anggota yang lain kemana? Tidur ke mana? Ya, kalau saya mengucapkan salam cuma satu, ya, nak ketua masjid assalamualaikum mendebu jawab salam. Ada usah, ya, karena di sini berlaku hukum fardu kifayah. Kewajiban itu apabila dikerjakan satu orang, maka kewajiban yang lain itu sudah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan bagaimana yang tinggal di rumah susun. Rumah susun. Ya. Yang kedua, bagaimana yang Allah menegur Nabi Nuh terhadap anak Nuh. Yang nomor dua, Nabi Nuh yang mendoakan anaknya. ya. Oke. Yang pertama, ya, bagaimana keadaan orang yang tinggal di rumah susun. Orang yang tinggal di rumah susun, ya sama, dia punya tetangga sebelahnya. Itu tetangga, satu lorong itu tetangganya semua. Ya sama seperti kita, misalkan satu komplek, satu gang, itu tetangga kita semua. Yang mereka itu punya hak untuk kita penuhi. Statusnya sama, bukan karena misalkan rumah rusun lalu tidak berlaku hukum tetangga, sama. Sebagaimana Imam Hasan Basri itu tinggalnya di rusun. Imam Hasan Basri di bawah, kemudian tetangganya di atas. Yang kedua, Nabi Allah Nuh dengan anaknya mendoakan bagaimana? Baik. Telah dijelaskan oleh sebagian para ulama bahwasanya doa Nabi Allah Nuh terhadap anaknya itu adalah bentuk kasih sayang orang tua terhadap anak. Tetapi doa itu tidak akan bermanfaat di akhirat disebabkan antara Nabi Allah Nuh dengan anaknya yang bernama Kan'an. Ya, dengan anaknya yang bernama Kan'an itu tidak memiliki hubungan atau ikatan secara agama. Artinya ingat, ya, hubungan kekerabatan ini akan berdampak di akhirat. Ya, manakala orang tuanya beriman, anaknya beriman, maka Allah akan kumpulkan di dalam surga. Apabila orang tuanya soleh, anaknya tidak soleh, tetap Allah kumpulkan. Ini beruntung yang punya orang tua yang soleh. Orang tuanya soleh, anaknya beriman tapi tidak soleh, ya, maka orang tua akan memberikan syafaat kepada anaknya. Kok bisa Ustaz? Ya, Allah sendiri yang mengatakan, ya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum imanan. Ya, dan mereka orang-orang yang beriman, kemudian diikuti oleh anak keturunan mereka yang beriman. Ya, alhaqna bihim, maka akan kami kumpulkan mereka. Wa ma adatna, dan tidak kami kurangi sedikit pun daripada jatah mereka. Dengarkan kalimat Allah, dzurriyyatahum. Dzurriyyah ini artinya apa? Anak atau keturunan? Sekalipun keturunan yang ketujuh. Ini misalkan, mohon maaf, saya masuk surga, keturunan saya yang ketujuh, misalkan, na'udzubillah, ya, masuk neraka. Saya minta sama Allah, ya Allah, itu keturunan saya yang ketujuh, masukkan ke dalam surga. Dimasukkan sama Allah. Itu pentingnya ikatan keimanan. Makanya kekafiran itu menghapus sebuah ikatan. Anaknya murtad, ya, keluar dari Islam, orang tuanya masih muslim, atau sebaliknya, orang tuanya yang murtad, anaknya masih muslim, itu akan memutus sebuah ikatan di dunia dan di akhirat. Di dunia, putusnya yang namanya status waris. Di akhirat, putusnya hubungan seperti syafaat. Jelas ya? Nah, ini. Nah, makanya doa Nabi Allah Nuh tidak bermanfaat untuk anaknya.
baik di dunia maupun di akhirat. Karena berbeda keyakinan. Waliyadillah. Semoga Allah ya jadikan kita orang tua dan keturunan kita ya menjadi orang-orang yang Islam dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di dalam live kami pas subuh ini dari kawasan Jalan Tabrani Ahmad, Masjid Darul Mutakin Pontianak. Semoga tausiah yang disampaikan oleh Pak Ustadz bermanfaat dan barokah untuk kehidupan kita. Saya akhiri live saya pagi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.